हेलो फ्रेंड्स ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मानक स्वागत। आमे पूर्वरु FC4 रो दुईटी क्लास करथिले एवं आज होची FC4 रो तृतीय क्लास। तो 2026 रो प्रथम क्लास 2025 रो लास्ट क्लास हम करथिला, एटा 26 रो प्रथम क्लास। बस जगन्नाथ पाखरे एतिकी प्रार्थना 2026 रे जेमती समस्त निजर कर्ममय जीवन में सफल हुन, एतिकी होची प्रार्थना। 2026 रे जेमती समस्त खुशी रुहंतु। तो 2026 रो एटा हम होची हमर प्रथम क्लास। आज हम FC4 पढ़िबा पूर्वरु मु गोटे सिंपल क्वेश्चन टे पचारुछु, समस्त कहबो। एटा मु WhatsApp रो स्टेटस रे भी देथिली। आज होची पुरी रो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 274, जोटा कि सिवियर 274 माने वायुर जो गुणवत्ताटा बहुत ह्रास पाइছে, पॉल्यूशन बहुत। जेतेबेले मु देखिली AQI 274 जहाँकि 11 रु 12 गोटी सिगारेट टाणिबा सहित समान। 24 घंटा रो माने जदि 24 घंटा तमे सेटा इनहेल करिचो, 24 घंटा हो हम इनहेल जेतोले करूछु, जदि 274 AQI टा 11 रु 12 गोटी सिगारेट टाणिबा सहित समान। एठी गोटे क्वेश्चन उठुची, खरा दिने आ शीत दिन ए दीटा सीजन को जदि कंपेयर करिबा, नो डाउट सब सीजन रे पॉल्यूशन रहूची, एयर क्वालिटी ह्रास होइक रहूची, किंतु खरा दिने एटा टिके कम रहूची। सम सीजन रे एटा कम रहूची, एयर क्वालिटी सेते खराब होउनी। किंतु शीत दिने एयर क्वालिटी कौन पे हमको अधिक डिक्रीज होला बोली जणा पड़ो, अधिक डिक्रीज होउची एटा। समस्त कमेंट रे कहबो शीत दिने कौन पाई एयर रो क्वालिटी टा बहुत ह्रास पाउची। एयर क्वालिटी इंडेक्स सब बेले सिवियर, पूरा माने सिवियर ऊपर रहूची। दिल्ली कथा कहि न कहबा दरकार, पुरी भी ताठू किछि कम नुहे, पुरी भी वर्तमान सेम पाखापाखि। मतलब बस गोटे सिंपल क्वेश्चन, शीत दिने कौन पाई एटा, शीत दिने पॉल्यूशन टा कौन पाई अधिक रहूची? सिंपल क्वेश्चन टा समस्त कमेंट करिवो। चलो आमे हम टॉपिक आरंभ करिबा। आमे जो FC4 पूर्व क्लास रे पढिथिले, पूर्व क्लास रे टिके रिकॉल कर दवा, पूर्व क्लास रे हम कोन पढिथिले। पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले शिक्षण शिक्षादान एक पारस्परिक प्रक्रिया, बाइपोलर ट्राइपोलर टेट्रापोलर कहिथिले तुमु सब। तापरे केमि तार पॉइंट होची काहा को छाडी कि ना हमें एजुकेशन फील्ड रे जाई परिबानी, काहा को बाद दे के हमें पिल्लां को जदी बाद दे दो हमें टीचर आ एनवायरनमेंट थिले हबोनी। टीचर को बाद दे देले किंतु जे कि ना एटा पॉसिबल हे परिबो, किंतु पिल्ला होचंती जो माने स्टूडेंट से माने होचंती सेंटर, एजुकेशन सिस्टम रो सेंटर होचंती पिल्ला, जे माने नथिले केबे हेले पॉसिबल नुहे शिक्षण। आमे एसो पढिथिले आ विषय रे। आज आमे कोन पढिबा, आज यार समस्या केतरा अछि। श्रेणीगृह शिक्षण परिचालन संपर्कित प्रमुख समस्या आमे एठु आज पढिबा। समस्त रेडी? आमे एठु आज पढा श्रेणीगृह शिक्षण परिचालन संपर्कित प्रमुख समस्या। तो चलो आरंभ करिबा। से देला श्रेणीगृह शिक्षण परिचालन संपर्कित प्रमुख समस्या। भाबो कौन समस्या हेतिबो श्रेणीगृह परिचालन समय कौन कौन समस्या उपजुथिबो? आज ए टीचर ऑटोमेटिक तो माइंड को आसीबो जे कौन 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 समस्या जेतेबेले से क्लास करे, जेतेबेले स्टूडेंट को सहित क्लासरूम रे इंटरेक्शन करे, क्लास निए, से कौन कौन प्रॉब्लम को फेस करि थाए, पर्टिकुलर से जिनस कथा कुआ जाय।
ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କଣ କଣ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କଣ କଣ। ସେ କହିଲା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ନବା, ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସେଟା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସେଇଟା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଫିଜିକାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ପଢିବା। ଏଠି ବାସ୍ ସେଇ କଥା କହିଲା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କଣ କଣ ପଢିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ନିଜକୁ ନିଜେ ପରଖିବା। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କେବେ କରିବନି ଯୋଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରଖିବା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପରଖିବା ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ସେ କଣ ଦେଇଥିବ, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ ଆମର କେତେ ଦୂର ହେଇଛି, ବାସ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି। ଅବଶ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବନି, ସେ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିଥିବ, ବହିର ମିକ୍ସ କରିକିନା ପକେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଯେ ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ କେତେ ସେଇଟା ଜଣେଇବ। ସେ କଣ ଦେଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ କି କି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ ତାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାନେ ସେ କହିଲା, ସିମ୍ପଲ କଥା କହିଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଟିଚର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଭାବେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାସ୍ ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ତାହେଲେ ବହିରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ମେ ବି ସେତିକି ହିଁ ହେଇଥିବ, ଏୟା ନୁହେଁ, ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। ବାସ୍ ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ, ତମ ମାନଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ ସ୍କିଲ କୁ ଦର୍ଶାଇବ। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟିଚିଂ ରେ ଯାଇଛ, ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟିଚିଂ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ଯିଏ ବି ଯୋଉଠି ପଢ, ଡାଏଟ ହଉ, ବାଏଟ ହଉ, ଇଟିଆଇ ହଉ, ଯୋଉଠି ପଢ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟିଚିଂ ତ ଯାଇଛ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟିଚିଂ ଯୋଉ ଯିବ, ସେ ସମୟରେ ତମେ ଆଉ ଯାଇକିନା କଣ, ତମର ଗୋଟେ କିନା ଏସବିଏ ଥିବ, ଏଗୁଡାକରେ ତମେ କଣ ନା ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ଅବଜର୍ଭ କରିବ କଣ, ତମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କଣ ହଉଛି। ଆଜିର ଯୋଉ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ। ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ, ସ୍କୁଲରେ, ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇ ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡା ପଡୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଇଦର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନହେଲେ ଟିଚରଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ ରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯଦି ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ଦୂର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଏଜୁକେସନ ର କ୍ୱାଲିଟି ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିଛି। ସରି, ବାସ୍ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ତଳେ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ପଢିବା, ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଜାଣିଛ, ଅଛି ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ବାସ୍ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ କଣ ଦେଲା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପାତ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚରଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚରଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଦେଇଛି, এইটা তার এনভায়রনমেন্ট উপরে, ফিজিক্যাল মানে স্কুল স্ট্রকচর এনভায়রনমেন্ট উপরে भी প্রভাব পকাଉଛି। দেখো বহিরে কোন ଦେଇଛି ତା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସିମ୍ପଲ ରେ କହି ଦଉଛି ନା କଣ ହେଇଥିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚରଙ୍କର କଣ ନା ରେସିଓ, ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ ପାଇଁ 30 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ରେ ଜଣେ ଟିଚର ରେସିଓ ଅଛି, ରଖାଯାଇଛି। ଆଗରୁ
40 थिला एटा वर्तमान 30 जन स्टूडेंट शिक्षार्थी रे जणे शिक्षक एटा प्राइमरी अपर प्राइमरी रे कोन ना 35 जन स्टूडेंट रे जणे शिक्षक समस्याटा ताले एठी कोन रहिला निहाती जोड़े वार्ड रो समस्या सब जना पड़छ गोटे गोटे स्कूल अछि जो जगह रे कोन ना टीचर बहुत शॉर्टेज पिलांको संख्या बहुत निश्चिंत अच्छे न्यूज रे भी बहुत समय शुणी टीचर अभाव प्रथम मु गोटे कारण कहली द्वितीयटा कौन मे भी से टीचर पोस्टेड बहुत होते टीचर बहुत पोस्ट होते टीचर अच्छा किंतु स्टूडेंट्स ना टीचर को रेशियो रे स्टूडेंट्स ना तुलना से ना द्वितीय कारण तृतीय कारण कौन टीचर कम था टीचर सफिशिएंट अच्छा स्टूडेंट्स भी अच्छा किंतु तार फिजिकल एनवायरनमेंट मान ठीक नहीं माने क्लासरूम नहीं गोटे क्लासरूम दीटा क्लासरूम अच्छी अपर प्राइमरी पर्यंत क्लास अच्छी गोटे कि दीटा क्लासरूम अच्छी माने इंफ्रास्ट्रक्चर जो तार अच्छी सेटा ठीक नहीं तीनोटी कारण चतुर्थ कारण कौन होता है चतुर्थ कारण होचंदी क्लासरूम रे जो टीचर पढ़ाइबा जाउछंती से टीचर को मनोवृत्ति ऊपर डिपेंड करूची स्टूडेंट को मनोवृत्ति ऊपर डिपेंड करूची चतुर्थ कारण पंचम कारण कौन होता है जो पिला माने जाउछंती स्कूल को तांको घर टू स्कूल रो डिस्टेंस केते सेटा गोटे मायने रखुछ बुझी पालो ये जो डिस्टेंस कथा तादर अच्छे केते किलोमीटर डिस्टेंस रे गोटे स्कूल रहिबा दरकार सेटा अच्छे आगु पढ़िबा आगु पढ़िबा सब कथा एठी जानि हेले आ आगु इंटरेस्टिंग हसिबनी हैला जसे कोन देला पूर्वरु प्राथमिक स्तर रे 40 जन छात्र छात्री पई जणे शिक्षक नियुक्ति पाया पई नियम थिला शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होय पर नियम रे किछरा परिवर्तन आछि पूर्वरु 40 रे थिला म कहिछि प्राथमिक विद्यालय अन्य 2 जन शिक्षक प्रति 30 जन छात्र छात्री पई जणे शिक्षक नियुक्ति हेबा आवश्यक थिया बेले उच्च प्राथमिक रे 35 जन छात्र छात्री रे जणे शिक्षक मन रखुथा एगुडा परीक्षा रे डायरेक्ट पकोची परीक्षा रे रेशियो केते रहिबा दरकार प्राइमरी पई केते अपर प्राइमरी पई केते रेशियो रहिबा दरकार एटा परीक्षा रे डायरेक्ट पूरा पकोची क्वेश्चन एगुडा मन रखता टिकी टिकी जिंस यदि मन रखिबो पूरा स्टोरी बोली मन रख स्टोरी तमे निजको भाबो जे आमे होची गोटे टीचर जेतबे तमे निजको गोटे टीचर भाबिबो तेबे जाई तार प्रमुख समस्या गुडी को कोन कोन सेटा तमे निजे फील करि परिबो जोटा कि तुमको पेपर रे लिखिबा पई किंबा होची ओएमआर करिबा पई तुमको बहुत हेल्पफुल हो बुझि पालो एथिपाई प्रति विद्यालय को एक हिसाब से ग्रहण करी आवश्यक शिक्षक नियुक्ति देवा कथा किंतु वास्तव में मोटामोटी भाव राज्य रे शिक्षक छात्र छात्री अनुपात ठीक भाव कुहा जाउथिया बेले सुगम सहरांचल थिबा विद्यालय मानक आवश्यकता ठारू अधिक शिक्षक दुर्गम अंचल रे थिबा विद्यालय मानक आवश्यकता कम शिक्षक अछन देखो माइंडसेट सॉरी ठंडा प्रबल माइंडसेट समस्त माने कौन कहल गोटे जिनस थाए जदि मु गोटे माने गोटे भल सहरांचल रे जदि पाइगली अर्बान एरिया रे टीचर टे ताले भल हम जे कि कारण सेठी गमनागमन सुविधा तापर होची रहिबा ए सब रो किछ असुविधा हबनी जानिछो आज भी बहुत सारा 50% रो अधिक रिमोट एरिया अछि रिमोट एरिया आई मीन रिमोट एरिया माने जो एरिया सहित रूरल एरिया ताठू भी आउरी माने रिमोट एरिया मतलब तांकर होची सहरांचल आउ जे कि तांको एरिया भितरे बहुत बड़ गैप कोन ना कम्युनिकेशन सुविधा सेते अछि ना खाद्यर सुविधा सेते अछि ना आज जो 21st सेंचुरी इंटरनेट स्किल अछि इंटरनेट सुविधा अछि तापरे सेते रहिबा पई मध्ये ठीक घर ए सब नाही
तो ये रिमोट एरिया गुड़ाक जिते कौन कहले जो कहार पोस्टिंग पड़े पोस्टिंग हुए जो कौन से गोटे टीचर रो मे बी प्रायतः रुहंती किछि किछि कौन करती ना रुहंती से एरिया रू लिव नहीं जाती छाड़ी दियंती जॉब नले जार पॉलिटिकल थिबो पावर कहबा दरकार नहीं तापर होची कौन हुए ना जिते गोटे टीचर टी रिमोट एरिया रो कौन सी जगह रू से छाड़ी देला कौन सी स्कूल रू से निजर जॉब छाड़ी देला बा ट्रांसफर हेके पळेला गोटे जगह सेई जगह जो वैकेंसीटा रहिला सेईटा तो खाली रहिला कारण माने अल्प स्कूल यदि टीचर मान छाड़ी देले तापर कौन से नुआ वैकेंसी आनी देबे कि सेई जगह रे फिल अप करिया पे सेमित तो हुए नहीं एई समय रे कोन बा टीचर को अभाव पड़ला निहाती भाबरे टीचर को अभाव पड़ला ना एटा सिंपल कथा टीचर को अभाव एठी पड़िबो कारण प्राय तो देखो आमे वर्तमान आमे एमिति हे गेलेनी जे हमर होची केवल सबुतक सुख सुविधा ए सब जिंस दरकार रिमोट एरिया रहइबो कि रिमोट एरिया सहित हमर आमे मने कर आमे सबुटो माने हाईली पॉपुलेटेड एरिया माने करे रहि जाइछु जोटी पूरा बहुत सारा लोक अछंदी तापर सब प्रकार सुविधा अछि तमे ऑनलाइन रे होची ऑर्डर करले 5 मिनिट रे घरे आसीकी डिलीवरी हो जाउछि जिंस किंतु रिमोट एरिया रे से सब सुविधा तुमको लेस देन 5% रु कम मिलिबो मिलिबोनी भी मिलिबोनी आ से जगह रे सर्वाइव करिबा बहुत कष्ट अछंती टीचर से माने भी से जगह सर्वाइव करूछंती बहुत भलो भलो टीचर छै चलो से सब जीवानी हमें तार जानिलो शिक्षक अभाव केमती एठी कहला दुर्गम अंचल सुगम अंचल रे कोन केमती कोन हुए मु तार डार्क रियलिटी टा कहूची बहिरे तो ताकू माने बने के भलो भाव लिखिजी मु तार डार्क रियलिटी टा कहूची जोटा कि तमरो कोन ना डेली लाइफ सहित जेतले तमे डेली लाइफ और डेली वर्ड गुडा सहित जेतले तमे जोड़ी दबो जिंसटी पेपर रे लिखिबा पई बहुत सहज हबो बहुत बहुत सहज हबो आ जदी बही बुक रो वर्ड गुडा को जदी आमे होची पढ़िबा ताको देखिबा सेईटा को ही घोसी पर्टिकुलर जिंस जे लिखिया को ट्राई करिबा एईटा मेमोराइजेशन स्किल को तमरो बढ़ेइबो जोटा कि तमे होची खाली मन रखियो घोसीबो मन रखियो पूरा माने रट्टाफिकेशन माने तुम पूरा घोषुथिबो मन रखुथिबो किंतु लाभ किछि नाही प्रथम धाडी घोषथिबो द्वितीय धाडी पांचटा धाडी घोषथिबो जदी प्रथम धाडी लिखि देलो परीक्षा रे द्वितीय धाडीटा मने कर भूली जाइछो आउ जो ता पछ धाडी गुडा नै छाड़ दो सेगुडा लिखि परिबोनी आ काई बेकार आ सेति घोषिबोनी पर्टिकुलर सिंपल लोकल लैंग्वेज रे हमें होची कथा होचे कोन कोन प्रॉब्लम होची कारण एज ए टीचर बोली एस्पिरेंट बोली हमें भाबुचे जेतबेले टीचर एस्पिरेंट ना नै हमें तेबे हमें से पर्सपेक्टिव रो देखिबा दरकार जे कोन समस्या होची समस्या रो मुख्य कारण पर्टिकुलर रूट कॉज तार कोन सेटा होची हमें डिस्कशन करिबा ओके से देले कोन ना आम राज्य रे जणे मात्र शिक्षक थिबा विद्यालय एवं 2 जण शिक्षक थिबा विद्यालय संख्या मध्य किछि कम नुहे बहुत सारा देखो एथिरे जो जिंस तथ्य लिखा है भावनी जे वर्तमान भी सेई कहानी सेई चित्र वर्तमान बहुत चेंज हो गलानी ए बही आई थिंक केबे 2012 एडिशन 2012 रो एडिशन चेंज कराइथिला 2000 संस्करण होइतिला 2012 नहले 13 एही होचे संस्करण तार ता परठू विद्यालय रो चित्र बदली गलानी वर्तमान सेई परिस्थिति आउ नाही किंतु एहा कहि परिबानी जे सेई परिस्थिति संपूर्ण भाबरे 100% आउ से परिस्थिति उपजुनी से परिस्थिति रो बस किछि अंश किछि एरिया जोटा कि एई परिस्थिति रो बाहरी निजको निजे सुदृढ़ करि पारछंती जोटा कि सरकार को सहायता मध्य अछि सुदृढ़ करूछंती एवं किछि एरिया एमिति अछंती एई परिस्थिति रे मध्य आजि मध्य अछंती किछि एरिया कोन बहुत सारा एरिया अछंती जोटा कि एई परिस्थिति रे अछंती जाहां पाखरे कोनोसी प्रकार सुविधा नाही बुझि पारलो ता छडा से सब विद्यालय शिक्षक माने निजर तालीम और अन्य कार्यक्रम में समय दे व्यक्तिगत असुविधा समय छुट्टी रहे तेणु एही परिस्थिति शिक्षण परिचालन समस्या सृष्टि हो देखो गोटे पॉइंट गुडा बहुत डीपली अछि सी कहला
विद्यालय टीचर माने छुट्टी रे रहि जाउछन विद्यालय टीचर माने जो छुट्टी रे रहउछंदी जेति तमरो गोटे होची कोन माने अर्बन एरिया रे पढिच तमरो होचे सेति के तमे होची कोन ना कॉन्शियस रहिथिबो नाइ जे आज स्कूल को विजिटिंग रे के आसीबे कोन आसीबे स्कूल जीवा पड़ो स्कूल टाइम रे पहुंचा पड़ो ना पिला कंप्लेन करदे गार्डियन कंप्लेन करदे बहुत सारा तुम माइंड रे थी ये डार्क रियलिटी देख मुझे मान ता माने मु देख सब शिक्षक सेमती कहूनी सब शिक्षक सेमती नुहन किंतु सेटा भी गोटे मजबूरी होता है कि जो गोटे रिमोट एरिया रे जो विजिटिंग ये जो माने किए होची विजिटिंग रे जिबे स्कूल को ए सब बहुत कम होता है एटा हमर गोटे सिस्टम फेल्योर कहले चले विजिटिंग ए सब जायकिना बहुत कम होता है तो ये समय टीचर माने अन्य काम रे व्यस्त रहि जिवे किंतु किबा छुट्टी नै जायथिबे जहा द्वारा डायरेक्ट हैम्पर होबो हमर कोन ना एजुकेशन सिस्टम कारण आमे छोट छुआ को हम एजुकेशन सिस्टम रे प्रथम रो स्टेप होचे से माने तो सेबे जदी जानकर होचे एजुकेशन सिस्टम रे जदी ठीक से जानकर एजुकेशन से न पाइले ताले निहाती भाବରେ असुविधा हबो ना तापरे कोन देला सिए ना तापरे देला एकाधिक श्रेणी फाई जणे शिक्षक एगुडा को कही कही पळौची एगुडा को भितर जहा लिखा छै मु तुमको आज इट पूरा सेम कही पळौची एकाधिक श्रेणी पाई जणे शिक्षक एटा मु कहिची पूर्वरु भी मु कहि नथिली गोटे गोटे स्कूल रे टीचर को संख्या बहुत कम एज इज कंपेयर टू के स्टूडेंट को तुलना रे टीचर को संख्या बहुत कम रेशियो रे बहुत डिफर रोच जिते एकाधिक श्रेणी पाई जणे शिक्षक हेबे श्रेणी पांचटा शिक्षक जणे बुझ कथाटी को प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम जाए श्रेणी शिक्षक जणे एठी प्रॉब्लम कोन हबो निजे निजे जानिथियो प्रॉब्लम कोन हबो ना ए जगह सृष्टि हबो गोटे मल्टीग्रेड एनवायरनमेंट कोन मोनोग्रेड मल्टीग्रेड दी प्रकार थाए मोनोग्रेड गोटे श्रेणी पाई जणे शिक्षक गोटे क्लास रु जणे शिक्षक जिबे पढेबे भला मल्टीग्रेड एनवायरनमेंट रे कोन होई थाए ना मल्टीग्रेड एनवायरनमेंट रे थाए गोटे क्लासरूम भितरे मिनिमम मोर देन 2 दीटा क्लास रु अधिक 3टी 4टी क्लास थांती तांको जणे शिक्षक पढांती तबे भाबो से टीचर केते कैपेबल हबो गोटे क्लास रे हाँ जदि एमिति प्रथम द्वितीय तृतीय बसछन समस्तंकर माने कोन गोटे इक्वाल होचंदी पिला होचंदी इक्वाल होचंदी माने पाठ तंकर प्रायत होची समान अछि तो से परिस्थिति रे कहबा ना से परिस्थिति रे होची कोन ना से परिस्थिति रे हाँ टीचर टी होची कंबाइन करके पढ़ी दो किंतु भाबो गोटे जगह रे पूरा माने पंचम पर्यंत अछंती होची पिला गोटे क्लास रे बसचंदी जणे शिक्षक से कहा को पढ़ेइबो ए जगह रे गोटे ट्रिक अप्लाई हुए जिगजैग मन रखिता इस जिंस जिगजैग कोन जिगजैग टा होची जिगजैग टा होची गोटे बसिबा प्रणाली मन रखुता सब जिन गुड़ाक ये जिगजैग प्रणाली रे पिला बसेइबो टीचर टी मन कर एठी ए क्लास एठी बी क्लास एठी सी क्लास एठी डी क्लास टीचर टी कोन एमती पढेइबो एठी टिके पढेकी टैक्स दबो एठी पढेकी टैक्स दबो एठी पढेकी टैक्स दबो एठी पढेकी टैक्स दबो पुनी रिटर्न करि कर जिवो एटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड एथिरे पिल्लार अंडरस्टैंडिंग पिल्लार प्रॉब्लम ऊपर फोकस करिबा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप अवश्य करि हेबो करि होउची किंतु एटा गोटे क्वालिटी एजुकेशन माने कोन कहलो इंडिकेट करूनी क्वालिटी एजुकेशन को एटा बस गोटे जिंस करिवो सिलेबस को सारिबा पई हे पारिबो
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ କରୁଛେ, ସେ ଜିନିଷଟା ପସିବଲ ହବା ସମ୍ଭବ ସେତେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଟିଚର ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ତାର ବି ପେସେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ପେସେନ୍ସ ରଖିଥାଏ, ତା ବି ଲିମିଟ ଥାଏ। ସବୁ କ୍ଲାସ କୁ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ମେ ବି ପସିବଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ଦିଟା କ୍ଲାସ ହେଲେ ପଢେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ କଣ ହବ ନା, କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଆ ହବ, ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଢଉଛି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 3ଟି କ୍ଲାସ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ, ସେ ଡାଇଭର୍ଟ ହବ, ସେ ଏପଟେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ କଥା, ସେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗପିବେ। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚୁପ୍ କରାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ତମେ ଏଇଟା ବସିକି ପଢ, ତମକୁ ଟାସ୍କ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟି କର, ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ। ଯଦି ମନେକର ମୁଁ କହିଦେବି କ୍ଲାସରୁମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଟିଚର, ସେ ସମୟରେ ସେ ଟିଚର କେତେ କାପାବଲ ସେଇଟା ଜଣା ପଡିବ। ଟିଚରଟି ମନେକର ଏ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଲା, ପୁଣି ଯାଇ ସେ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇବ, ପୁଣି ସେ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇବ, ସେ ସମୟରେ ଏଜୁକେସନର କ୍ୱାଲିଟି ଡିକ୍ରିଜ ହେଇ ଆସିବ, ନା କି ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିଚର ଥିବେ ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ। ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଟିଚର ଥିବେ, ଦକ୍ଷ ଟିଚର ଯଦି ଥିବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଯଦି ସେ ସେମିତି କରିପାରୁଥିବେ, କେବେ ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରେଟ୍ ଏଗୁଡାକ ବଢିବନି। କେବେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରେଟ୍ କେବେ ବଢିବନି। ପିଲା କେବେ ପାଠ ଅଧାରୁ ଛାଡିବେନି କି ଘରେ ରହିବେନି, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମିବନି, ଏଗୁଡାକ ହବନି। এইটা হচ্ছে মুখ্য ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ସ୍କିଲ୍ଡ ଟିଚର ମୁଁ କହିଲି, ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀର ଯେମିତି ସବୁତକ ସ୍କିଲ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ମେଥଡ ଆପ୍ରୋଚ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସେ ସବୁ ବାଦ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଯେମିତି ସେ ହଉଛି ପିଲାଟାର ଇମୋସନକୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ପିଲାଟାର ଇମୋସନ କୋଉ ସମୟରେ କଣ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ହେଇପାରିବ। ଏମ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ ଘର ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ, ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଆଶା କରିବା ଏଟା ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତାପର ପଏଣ୍ଟରେ ସେ କଣ ଦେଲା ନା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟଟା। ସେ କଣ କହିଲା ନା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ମନ ଲାଖି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ଲେସନ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିବ, ତ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଦକ୍ଷ ଦେଖ, ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ସେ କଲା, ମନୋଭାବଟା, ଯଦି ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିବ ନାଇଁ ଗାଇକି ଗଲି ପିଲା ପଢିଲେ ପଢନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ପଢିବେ, ମୋର ଯାଇକି ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ ଚାଲିବ କି? କେବେ ନୁହେଁ, ପସିବଲ ହିଁ ନୁହେଁ। ପିଲା ନିଜେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛୁ, ହଁ ପିଲା ନିଜେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍, କେତେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ସେ ସ୍କୁଲ ତାହେଲେ ଆସିବେ କଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତମେ କହୁଛ ହଁ ପିଲା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଟିଚର ନ ପଢେଇଲେ କଣ ହେଲା? ତମକୁ ସେଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମ କଥା। ତମର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତମେ ସେଠି ଯାଇ କରିବ କଣ? ତୃତୀୟ କଥା। କଥା ବୁଝୁଥାଅ। ଆଜ ଏ ଟିଚର ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ହଉଛି ସିଲାବସ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ପାଠ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବ, ଆମ ନିଜ ପାଠକୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ କେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ କରିପାରିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ଡେଲି ଲାଇଫରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଉ ପିଲା ଭିତରେ ହଉଛି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଭଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଗୁଡାକ, ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ, ତା 360 ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଟିଚରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। ସେ ହେଲା ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କଥା ମନକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମଟି, ଦେଖ ଦିଟା କଥା ମନକୁ ଆସେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମଟା କଣ? ନିଜ ବିଷୟରେ ପୁରା ଦକ୍ଷ, ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ଦକ୍ଷ। ଦେଖ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର କୌଶଳ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କଣ
ନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହଉଛି ନା କେବଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ ନା କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ର କୌଶଳ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡାକ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ପରିଚାଳନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର କୌଶଳ ଗୁଡିକ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହାର ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ହଉଛି ଅଭାବ ରହିଛି। ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି, ଦେଖ ଏବେ ବି ଡାଏଟ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉ ଡାଏଟରେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏମସିଏମ ହଉଥିବ, ଏସବୁ ହଉଛି ନାଇଁ, ଏମସିଏମ ହଉଛି, ତାପରେ ମନ୍ଥଲି ଯୋଉ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ ମିଟିଂ ଏମସିଏମ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦବ। ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆହଉଛି, ଆଉ କଣ କରାହଉଛି ନା ସିଆରସିସିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯୋଉ କ୍ଲଷ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହଉଛି ଦିଆହଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଜଣେ ମେଧାବୀ ପିଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବେତନଯୁକ୍ତ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇପାରିଲେନି, ତେବେ ସେ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଡାଏଟ କୁ ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସେ, ହୁଏତ ସବୁ ଡାଏଟରେ ପଚାରିଥିବ ଡାଏଟ କିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଖାଲି ଡାଏଟ ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଚାର, କୋଉ ଡାଏଟରେ ପଚାର, କୋଉଠି ମାନେ ଡାଏଟ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଡାଏଟରେ ପଢୁଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପଚରାଯାଏ, କୋଉ ପଚାର ନଯାଏ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରେ ତମେ ବାଇ ଚଏସ୍ ଆସିଛ ନା ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆସିଛ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ। ତମେ ଠିଆ କହିବ ବାଇ ଚଏସ୍ ଆସିଛି କି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆସିଛି। ଯଦି ମୁଁ ବାଇ ଚଏସ୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଯାଇକିନା କଣ ନା ମୋ ପିଲାବେଳେ ମୋର ଟିଚର ହବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକିନା ଏଇ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇ ଚଏସ୍, ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଟିଚର ହେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ମୁଁ ଆସିଛି, କଣ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆସିଛି, ମୋର କେବେ ଟିଚର ହବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ବାସ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ହେଇଗଲା ପାଇଗଲି ଆସିଲି ଆଉ। ସରି ଟିଚରଙ୍କ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ। ଟିଚର ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କେତେଟା ଟିଚର ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଯାଇକିନା କଣ କରିବୁ, ଯାଇକିନା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି, ଟିଚର ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଠି ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଜଣେ ଟିଚର ହବା ପାଇଁ ପିଲା ବେଳ ପୁରା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଟିଚର ହେବି, ତା ମନୋବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମୋସନ ଲେଭେଲ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ମଧ୍ୟ। କଥା ହଉଛି ସେତିକି, ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବାନି, ଆଗକୁ ଗଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତ ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ ଦବା ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ନଥିଲା, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା କି ଆସିବାର ନଥିଲା, ସିଏ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଇ ଚାନ୍ସ ମାନେ କଣ, ଆଉ କିଛି ହେଲାନି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରହିଲା ସେତେ ଡେଡିକେଟେଡ ରହିବନି ସେ, ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ଜଣେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ, ବାସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଲା। ଠିକା ଶିକ୍ଷକ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲରେ ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଇମେରୀରେ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ ଏଜୁକେସନରେ ଯୋଉଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା। ଛାଡ ସେଇଟା ହଉଛି ରେଗୁଲାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି, ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, ଆମର ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ। ଶିକ୍ଷକ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଖାଲି ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ସେ କଣ ଦେଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଖାଲି ହଉଛି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପାଠ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ଦାନ କରିବେ, ଏଗୁଡାକ ନୁହେଁ। ଯାହା ତାପରେ ତାଙ୍କର କଣ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଜନଗଣନା, ଇଲେକ୍ସନ, ନିର୍ବାଚନ, ଏ ସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଉପରେ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକିନା ମନ୍ଥଲି ଯାଇକିନା ଯୋଉ ଇୟରଲି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିଥିବେ, ଇୟରଲି ଆମେ କେବେ କଣ ପଢେଇବା, ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫଙ୍କସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡେ, ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେଇ ସମୟରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଆଉ ଫୋକସ କରି ହୁଏନି ସେତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ କି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିଚର କରିବା ଦରକାର, ବାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ପଏଣ୍ଟରେ ଯେ ପାଠ ପଢା ଉପରେ ସେତେ ଆଉ ସେ ଫୋକସ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ପିଲାର ସମସ୍ୟା, ପିଲାର କଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଟିଚରଙ୍କର ବୁଝିବା,
ସେଇଟା ଉପରେ ସେ ସେତେ ଆଉ ଫୋକସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ବାସ୍ କହୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀର ଅଭାବ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀର ଆକାର ଛୋଟ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଅଭାବ ହେଲେ କଣ ହବ, ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀର ଅଭାବ ଥିଲା ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଉପରେ ଫରକ ପଡିବ, ଟିଚରଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଫରକ ପଡିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀର ଅଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଠରୀ ଅଭାବ, ଛୋଟ କୋଠରୀ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଘର, ପଙ୍ଖା ବୁଲୁ ନଥିବ, ଝରକା ଗୁଡ ଖୋଲା ଅଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ଏସବୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ବାସ୍ ସେୟା ଦେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର, ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ଯେ ବହିରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ୱାର୍ଡରେ ହିଁ ଲେଖିବି ପଏଣ୍ଟ, ତାହା କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ତାହେଲେ ସେଟା ଘୁଷିଆ ହେତୁ ମାନିଯିବ। ତମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଜାଗାରେ ରଖି ଯଦି ଭାବିବ ସମସ୍ୟା 10ଟା ନୁହେଁ, ତମକୁ ସମସ୍ୟା 100 ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ସମାଧାନ କଣ ତାର, ତମକୁ ଏକ୍ସାମରେ ପେପରରେ ରାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ଇଜି ହବ, ବହୁତ ଇଜି ହବ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ବାଇ ଚଏସ୍ ନା ବାଇ ଚାନ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଶୁଣ, ବାଇ ଚଏସ୍ ହଉ କି, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଏଠି କହିଦଉଛି, ବାଇ ଚଏସ୍ ହଉ କି ବାଇ ଚାନ୍ସ ହଉ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ପଢୁଛ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମେ ମେ ବି ତମେ ଅଲଗା କୋଉଥିରକୁ ଯାଇପାର, नो डाउट पढ़ा समय ମଧ୍ୟ ତମର ଜବ୍ ହେଇଥାଏ, ଅଲଗା ସବୁ ଯାଇପାର ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସରେ ଆସିଛ। ବାଇ ଚଏସ୍ରେ ଆସିଛ ତ ଭଲ କଥା, ବାଇ ଚାନ୍ସରେ ଆସିଛ ବି ଭଲ କଥା। ତମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସିଛ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଆସିଛ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ଜଣେ ଟିଚର ହବା ପାଇଁ ତମେ ଟିଚର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେମିତି ତମ ବାଇ ଚାନ୍ସଟାକୁ ବାଇ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ। କାରଣ ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଢି, ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ, ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଛ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବାଇ ଚାନ୍ସରେ ଆସିଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ତମକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ। ଅଦରୱାଇଜ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ। ତମେ ବାଇ ଚାନ୍ସରେ ଆସିଛ, ଯଦି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ବାଇ ଚାନ୍ସରେ ଆସିଲେ ମୋର ସିଆଡେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛ, ତମେ ଯାହା ପଢୁଛ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନ ମୋର ଯାହା, ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେମିତି ମୋର ଫୋକସ ରହିବା ଦରକାର, ବାସ୍ ସେତିକି। ତାପରେ କଣ, ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ଏ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ବାସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ଏ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଫିଜିକାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପଢିବା। ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ବେଞ୍ଚ ଥିବା ଦରକାର, ଡେସ୍କ ଥିବା ଦରକାର, କଳାପଟା ଠିକ ଥିବା ଦରକାର, ଘର କୋଠରୀରେ ଆଲୋକିତ ହଉଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ କଣ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ଅଭାବ, ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସମୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, এই ସମୟ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସିଆରସିସି, ବିଆରସିସି, ରିସୋର୍ସ ଗ୍ରୁପ, ଏଗୁଡା କଣ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିବେ, ସେମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ସେମାନେ ଡାଏଟ ରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଡାଏଟ ରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଯେତେଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମରେ କରିବା ଦରକାର, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯାହା। ଏଇ ଜିନିଷରେ ଫରକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ନା ଏଇ କଥା ଗୁଡା କହିବା କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କଣ ନା ହଉଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡାକର, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା କୁଚିତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ସମାଧାନ ହବା ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ତମେ ନିଜେ 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 ପଢିଲେ, ମାନେ ପଢିଲେ ଆ ଭିତରେ ପଢିଲେ ନାହିଁ, ନିଜେ 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 ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କୁ ଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ସରିବ ଫାଇନାଲ ଇୟର, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମଝିରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଟ୍ରେନିଂ ତ ଠିକ ଠାକ ଦିଆହଉଛି, ସବୁ ତ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛନ୍ତି ଆସିକିନା ଏଠି, ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କ ଟିଏ ଡିଏ ସବୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କୋଉଠି ହଉଛି?
ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ, ସେଗୁଡାକ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଓପନଲି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର ବଡ ସମସ୍ୟା। ମନେକର ଏଟାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ରେ ବୁଝିବା। ସିମ୍ପଲ ରେ କଣ ବୁଝିବା? ମନେକର ଗୋଟେ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟିଂ, ଟିଚରଟି ଓଡିଶାର ଟିଚରଟି ମନେକର, ମାନେ ଓଡିଶାର ଟିଚର କଣ ଆଉ ଓଡିଶା ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଟିଚରଟା ମନେକର ପୁରୀର, ସିଏ ତାର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି କୋଉଠି? ମାଲକାନଗିରିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରି ଛାଡି ଦିଅ, ପୁରୀ ଛାଡି ଦିଅ, କୌଣସି ଜାଗାର ଗୋଟେ ଟିଚର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଯୋଉଠାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାଷା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ସେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ କଣ ନା ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତମେ ପଢେଇବ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇକିନା ଯୋଉ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ କହୁଥିବେ ନା। ଆଉ ସିଏ କଣ ଆସିକି ତମ ସହିତ ଇଂଲିଶରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବେ କି, ହିନ୍ଦୀରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବେ କି? ସେତେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଥିବେ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ। ଏଇ ସମୟରେ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ରହିଥାଏ, କଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଭାଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ହଁ ଟିଚର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ଯିଏ ବି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା, ଭାଷାର ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ହେଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡା କଣ ଦେଇଛି ଆଉ। ହଉ, ଏଇଟା ଆମେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଆଉ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କଣ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ଆରେ ଏଗୁଡିକ ଖାଲି ପଢି ମାନେ କଣ କହିଲ, ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝିଯାଅ। ଯଦି ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିଯିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବ। କାରଣ ଏଇଟା ପେଡାଗୋଜି। ଯଦି ଏଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଆରାମସେ ଘୋଷି ଦେଇଥାନ୍ତ, ଥରେ ଦିଥର ପଢିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ପେଡାଗୋଜି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।